عباد الله نفكنا بتعم كباد عدقنا مرزنو بتلي دقمو اوقات كاللو عند بترتو كوهنا بئر كاللو سوسيهون نفكنا يكفان ይሄንን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተነቀቁን ይላሉ እንዲህ አይነቱ ሙናፊቅ በምላሱ እንዳይሸነግለን በብዕሩ እንዳያታልለን መንቃት ያስፈልጋል الله سبحانه وتعالى قرآن لا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كسوج علو سوج من أين السو نقدرو بدنيا لا بتأن የሚያስደንቅ هذا تئبيتو بونجل لا يباسا يقفافوال فحسبه جهنم ولا بئس المهاد لندي هذا تسو جهنم بكيونا تعالى من يكفاش من طافنات بلوان ሙናፊቆች አላህ ሙተሐይሮች ብሎ ነው ያስቀመጣቸው አቋም የሌላቸው በሁለት ቢላ የሚበሉ ናቸው ብሎ ነው ያስቀመጠው የሙናፊቅ ምሳሌ በሁለት የፍየል ወይም የበግ መንጋዎች መካከል ወደዚህ ወይ ወደዚህ ሊሁን ብላ እንደምትዋልል በግ ነው አሉ ሙናፊቅን الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون حديثنا اليوم عن داء خطير وبلاء عظيم خاف منه السلف على أنفسهم أشد الخوف فهو أعظم الأمراض ألا وهو النفاق فالنفاق مرض خطير وشر كبير إذا استولى على القلب أماته وصار صاحبه حيا كميت وصحيح البدن مريض الروح قال الله تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أيها الإخوة الكرام النفاق داع عضال ووباء قتال لا يبتلي به إلا من أظهر الإسلام أما الكافر فلا يوصف بالنفاق لأنه مجاهر بكفره والكفر مشتمل على أنواع النفاق كلها إخوة الإسلام النفاق خطره عظيم لأنه يهدم الإيمان من الداخل ويفسد صفوف المسلمين وهم لا يشعرون والمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أخطر الناس على الدعوة ويخذلون المؤمنين ويثبطون عن الجهاد ويشيعون الفتن قال الله عز وجل في وصفهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فهم أعداء في ثياب الأصدقاء يظهرون الولاء ويخفون العداء وولاؤهم دائما مع الكفار وإن تستروا بثياب الإسلام قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قد هتك الله سبحانه وتعالى أستار المنافقين
وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات وفي الكفار 2 وفي المنافقين 13 آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداء في الحقيقة يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم من معكير للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع وقد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعها، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يتركه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. عباد الله، يزاريو خطباتشن እጅግ አደገኛ በጣም ከባድ በሽታ ትልቅ በላ ስለሆነው ሰለፎቻችን ወደ እነሱ እንዳይመጣባቸው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አጥብቀው ይለምኑት ስለነበረው ነገር ነው። ይሄ ነገር ከበሽታዎች ሁሉ እጅግ የከፋ በሽታ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካላሻረን እሱ መፍትሄውን ካልሰጠን በስተቀር በዚህ የተነከፈ ሰው የማይድንበት በሽታ ነው። ይሄ በሽታ ንፍቅና የሚባል በሽታ ነው። ንፍቅና አደገኛ የሆነ በሽታ ነው። ንፍቅና ያንድን ሰው ቀልብ ከተቆጣጠረ ቀልቡን ህይወት አልባ ነው የሚያደርገው። ቀልቡን ይገድለዋል። ሰውየው በቁሙ ያለ እንዲሞት ያደርገዋል። አካሉን ስታየው ጤነኛ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን በዚህ ክፉ ደዌ የተጠቃ ሆኖ ታገኘዋለህ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቆችን ሲያነሳ في قلوبهم مرض ይላል፣ በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ አለ አለ፣ የንፍቅና በሽታ። فزادهم الله مرضا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በበሽታቸው ላይ በሽታን ጨመረባቸው ይላል። ወለሁም عذاب أليم بما كانوا يكذبون። እነዚህ ሙናፊቆች ይዋሹ በነበሩ ሳቢያ ለነሱ መሪር የሆነ አሳማሚ ቅጣት አላቸው ይላል። አዩሃ الإخوة፣ ኒፋቅ እንግዲህ ዑለማዎቻችን ሲያስቀምጡት ዳኡን ዑዳል ይላሉ። በጣም የማይድን ክፉ ደዌ ይሉታል። ክፉ ነቀርሳ ነው፣ የካንሰር ነው የሚሉት። ወወባኡን ቀታል ይሉታል። ገዳይ የሆነ አደገኛ ደዌ ነው ይሉታል። የዚህ ሰለባ የሚሆነው ብዙ ጊዜ ሙስሊም ነኝ የሚል ሰው ነው። ካፊርማ ሲጀመር ካፊር ስለሆነ ሙናፊቅ አይባልም። በራሱ ሃይማኖት ሙናፊቅ ሊሆን ይችላል። እንደ እስልምና ግን ካፊር ነው። ሙናፊቅ የሚሆነው እስላምን ተቀብያለሁ የሚል ግለሰብ ነው በዚህ ሊጠቃ የሚችለው። ኩፍር የሚባለው ነገር ሁሉንም ነገር ጠቅልሎ ይዟል። ኒፋቅ አደገኛ ነው የምንልበት ምክንያት ኢማንን ከስሩ ፈንግሎ የሚጥል ነገር ነው። ኢማንን ከውስጥ ነው እንደ ነቀዝ የሚቦረብረው።
የሙስሊሞችን አንድነት ባደገኛ ሁኔታ የሚበታትን ነው። ሙስሊሞች ሳያውቁት የሙናፊቆች ሰለባ ሆነው ሊከፋፈሉና ሊበታተኑ ይችላሉ። በእስላም ታሪክ ውስጥ ክፍፍልን ሙስሊሞች እንዲበታተኑ ፊትና እንዲበዛ ትልቁን ሚና የተጫወቱት ሙናፊቆች ናቸው። ሙናፊቆች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ለዳዕዋው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ እጅግ አደገኛ የነበሩ ከጠላቶች ሁሉ የከፉ ጠላቶች ነበሩ። ሙእሚኖችን ያሳንፋሉ። ነቢ ለጂሃድ ቅስቀሳ ሲያደርጉ እነሱ ሰዎች ለጂሃድ እንዳይወጡ ይከላከላሉ። ፊትና በሙስሊሞች መካከል ሁከትን ይፈጥራሉ። አላህ ስለ ሙናፊቆች ሲያነሳ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون ይላል። እነሱ ቀንደኛ ጠላቶች ማለት እነሱ ናቸው። ተጠንቀቃቸው አለ ነብይ። አላህ ከራህመቱ ያርቃቸውና እውነትን ካዩ በኋላ እንዴት ይቀለበሳሉ ይላል አላህ። እነዚህ ሙናፊቆች የወዳጅ ልብስ የለበሱ ቀንደኛ ጠላቶች ናቸው። አላህ ስለ ሙናፊቆች ቁርአን ላይ ሱረቱል በቀራ ላይ ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ ሱረቱ ኒሳ ላይ በተለየ መልኩ ደግሞ ሱረቱ ተውባ በስፋት ነው አላህ ያነሳቸው። ያኔ በነብይ ዘመን የነበሩ ሙናፊቆች ጭምብላቸውን በደንብ የገፈፈችው ሱረቱ ተውባ ናት። ሱረቱል ፋዲሃ ትባላለች። አጋላጭቷ ምዕራፍ ትባላለች። ከዚያም አልፎ አላህ እነሱን አስመልክቶ ሙሉ ሱረቱል ሙናፊቁን የምትባል ሱራ አለች። ይሄ የነሱ ሁኔታ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በዛሂር ለሚያያቸው ሰው ለኢስላም ወዳጅ አሳቢ ተቆርቋሪ ይመስላሉ። በውስጥ ግን ለዲን الاسلام ያላቸው መሪር ጥላቻ ከካሃዲያኖች ይበልጣል። ሁሉ ጊዜም ስታያቸው በዛሂር ከሙስሊሞች ጋር ይመስላሉ፣ ወዳጅነታቸው ግን ከኩፋሮች ጋር ነው። ምንም እንኳን የኢስላም ጭምብል ቢለብሱም የኢስላምን ልብስ ለብሰው ቢታዩም አደገኛዎች ናቸው። አላህ ሱረቱ ኒሳ ላይ ምን ይላል? በሽሪል ሙናፊቂና ቢአን ለሁም عذابا አሊማ መናፍቃኖችን አብስራቸው ለነሱ አሳማሚ ቅጣት ያላቸው መሆኑን። እነማን ናቸው አለ? الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ከሃዲያኖችን ከሙእመናኖች ሌላ የልብ ወዳጅ ሚስጥረኛ አድርጎ የሚይዙ ናቸው አለ። እነሱ ጋር ነው የሚያሾከሹኩት። የሙስሊሞችን ገበና ደካማ ጎን ለካሃዲያኖች ያቀብላሉ። ከሃዲያኖች ጋር ሄደው እነዚህ ሙስሊሞች እንዲህ ያደርጋሉ ብለው ያቃጥራሉ። በየቀበሌው በየወረዳው በየመንግስት ተቋማት ሲያውደለድል ታገኘው ይችላል። እንዲህ አይነቱ ሙናፊቅ የማንን አይብ ነው? መስጂድ ውስጥ ያለውን የሙእሚን ወንድሞቹን ኢስትራ አሳልፎ እነገሌኮ እንዲየሰሩ ነው እነንተና እኮ እንዲያደረጉ ነው ይላል። አንተ መስጂድ ልጠይቅ የሆነ ነገር የሆነች ቦታ ካሰብክ እቺን ቦታ ለመስጂድ ሊጠይቋት ነው ብሎ እዛ ሄዶ ሹክ ይላል። ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ መስጂድ ላይ አውርቶ ማለት ነው። አላህ እነዚህን ነው الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ከሙእመናኖች ሌላ ከሃዲያኖችን ወዳጅ አድርጎ የሚይዙ ናቸው። አይብተጉን عندهم العزة الى الله እነሱ ዘንድ በመሄድ ከፍታን ይፈልጋሉ ወይ? ከፍ ማለት ይፈልጋሉ፣ ዒዛን ይፈልጋሉ አለ አላህ። አበደን አያገኙም። ከሃዲያኖችም ይልቋቸዋል። ለጊዜው መሳሪያ አድርገው ይተከሙባቸዋል እንጂ ጠንካራውን በእምነቱ ብርቱ የሆነውን አማኝ ነው ሚያከብሩት እንጂ ይሄኛውን በጭራሽ። فإن العزة لله جميعا على الكنا لا الله ብቻ ነው፣ አላህ ለሰጠው ነው። ኢማም ኢብኑ القيم رحمه الله ምን ይላሉ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሙናፊቆችን ጭምብላቸውን ግርዶሻቸውን አንስቶባቸዋል በበርካታ ቦታዎች ላይ። وكشف اسرارهم في القرآن ይላሉ። ሚስጥራቸውን ማንነታቸውን በገሃድ አላህ ገልጿል። وجل لعباده امورهم የነሱን ነገር ለባሮቹ አሳውቋል አላህ። ለምንድነው? አላህ ليكونوا منها ከንፍቅናና ከሙናፊቆች ሁሉ ጊዜም ንቁዎች ሆኖ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ነው። ዓለም ላይ ያሉ ሶስት ወገኖችን አላህ ሱረቱል በቀራ ላይ አነሳ። ዓለም እንግዲህ በሶስት ጎራ ትከፈላለች። አንድም የሙእመናኖች ጎራ ነው፣ ሁለት የካሃዲያን ጎራ ነው፣
ሶስት ደግሞ መሃል ሰፋሪ ያሉ ሙናፊቆች ናቸው አላህ ሱረቱል በቀራ ላይ ሲጀምር ስለ ሙእሚኖች አራት አንቀጽ አነሳ ሙእመናኖችን በአራት አንቀጽ ገለጸ ከሃዲያኖችን በሁለት አንቀጽ ገለጻቸው ሙናፊቆችን ግን በ13 አንቀጽ ነው የገለጻቸው ለምንድነው የዚህን ያህል የዘረዘረው ይላሉ በጣም እጅግ የበዙ ስለሆኑና ሙስሊሞች በእነሱ ሳቢያ አደጋ ላይ ስለሚወድቁ ነው የነሱ ፊትና ለኢስላም ከባድ ስለሆነ ነው ኢስላም በሙናፊቆች የደረሰበት ፈተና በከሃዲያኖች ከደረሰበት ፈተናም የከፋ ነው ይላሉ እዚህ ላይ ሲያነሱ ለምን እነዚህ ሰዎች ሙስሊሞች ናቸው ነው የሚባሉት ሙስሊሙ ለኢስላምና ለሙስሊሞች ዘብ የቆሙ ናቸው ተብሎ በዛሂር ይታሰባሉ በሐቂቃው ግን እውነተኛ የኢስላም ቀንደኛ ጠላቶች ናቸው ለኢስላም ያላቸውን ጥላቻ በተለያየ መልኩ ይገልጻሉ ይላሉ ጃሂል የሆነ ሰው ግን እነሱ የሚያደርጉት ነገር ዒልም ይመስለዋል ዕውቀት ይመስለዋል ለኢስላም በርካታ መልካም ነገር መስራት ይመስለዋል ግን እያደረጉ ያሉት የነሱ ድንቁርናና ፈሳድ ነው ጥፋት ነው ይላሉ فلله كم من معكيل للإسلام قد هدموه قالوا ሙናፊቆች ያፈረሱት የኢስላም ስንትና ስንት የኢስላምን ምሽግ አፍርሰዋል አሉ ስንትና ስንት የኢስላም ተቋማቶችን ደምስሰዋል ሙናፊቆች ከውስጥ ገብተው ከስሩ ያፈራረሱት አሉ ስንትና ስንት የኢስላምን ዕውቀት አበላሽተዋል አሉ ከፍ ያሉ የኢስላም ሰንደቆችን እንዲወድቁ ያደረጓቸው ስፍር ቁጥር የላቸውም በታሪክ ውስጥ አሉ ስንትና ስንት የኢስላምን መሰረቶች ለመናድ የኩፍር የኒፋቅን ዶማ ይዘው ያልቆፈሩት ያልደረመሱት የለም ይላሉ ስንትና ስንት የኢስላም ምንጮችን ሰዎች እንዳይጠቀሙባቸው እንዲደርቁ አድርገዋል ይላሉ ኢስላምና ሙስሊሞች ጥንትም በሙናፊቆች ተፈትነዋል ዛሬም ይላሉ የዛሬ 800 የ600 ዓመት በፊት ማለት ነው አሁንም መከራቸውን በሙናፊቆች ሳቢያ ያለው አሉ በየጊዜው ሙስሊሞች ላይ ብጅታ ለመንዛት የተለያዩ ሹብሃዎችን ሙናፊቆች ይለቃሉ ይሄንንም በማድረጋቸው ላትፍሲዱ ሲባሉ ማለት ነው አታበላሹ ይሄ ተገቢ አይደለም ሲባሉ እነሱ ምን ይላሉ እኛ ያሳመርን ነው انما نحن ሙስሊሙን ይላሉ እኛ እኮ ለዲን አስበን ተቆርቁረን የሚበጀው ነው ይያሉ ያወራሉ አላ انهم هم المفسدون ንቁ አጥፊዎች ማለት ሙናፊቆች ናቸው ولكن لا يشعرون የንፍቅና በሽታ ስለተጠናወታቸው አያውቁ ማለት ምኞታቸው ዲን الاسلامን ማጥፋት ነው ግን አላህ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم መናፍቃኖች በአፎቻቸው ያላህን ብርሃኖች ማጥፋት ይፈልጋሉ والله متم نوره ولو كره الكافرون ከሃዲያኖች ቢጠሉም እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብርሃኑን ይሞላልናል ንፍቅና ከባድ በሽታ ነው ንፍቅና አስፈሪ ስለሆነ ሰለፎቻችን ንፍቅናን በጣም ይፈሩት ነበር በጣምም ይተነቀቁ ነበር ኢማሙ አልቡኻሪ ሶሂህ ላይ በዘገቡት ኢብኑ አቢ ሙለይካ ታቢዒዩ ምን ይላሉ ሲያነሱ አድረክቱ 30 من الصحابه ይላሉ ወደ 30 ገደማ የነቢን ባልደረባዎች አግኝቻለሁ ደርሻለሁ ይላሉ ታቢዒ ናቸው كلهم يخاف النفاق على نفسه እኔ ሙናፊቅ ልሆን ይችላልው ብለው ሁሉም ይሰጉ ነበር በጣም ይጨነቁ ነበር አሚር المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ለሁዘይፋ ኢብኑ اليمان አንድ ጊዜ ምን አለው አንሹድከ الله ለው በአላህ ማጸናሃለው ሁዘይፋ የነብይ ሚስጥር ጓደኛ ይባል ነበር የሙናፊቆችን ስም ዝርዝር ነብይ ነግረውት ነበር በተለየ መልኩ عمر الفاروق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي خليفة يهونوت ሁለተኛው ኸሊፋ በአላህ ማጸናሃለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላንተ ከዘከሯቸው ከተቀሷቸው ሙናፊቆች ውስጥ እኔ ያለሁበት ወይ ብሎ ዑመር ጠየቁ ስጋታቸውን ተመልከቱ ሁዘይፋ ምን አሉ قال لا አንተን አልተቀሱም ያ አሚር المؤمنين ግን አለ ولا ازكي بعدك احد ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው መጥቶ እኔ ሙናፊቅ ነኝ አይደለሁም ነብይ ተቀሶኛል አልተቀሱኝም ብሎ ቢጠይቀኝ ማንንም ሰው አላስተናግድም ይሄን በር አልከፍትም አለ ሁዘይፋ የዚህን ያህል ጨነቁ ነበር ሐሰኑ البصري رحمه الله من ይላሉ لا يأمن المؤمن النفاق على نفسه ይላሉ ሙእሚን ንፍቅናን
አይመጣብኝም ብሎ አይፈራም ንፍቅና ሊያገኘኝ ይችላል ብሎ ይሰጋል ኢማሙ አህመድ ረሂመሁላህ ወመን ያእመኑ النفاق ይላሉ ንፍቅናን በራሱ ላይ የሚተማመን ማን ነው ወመን ነጃ ሚን النفاق ይላሉ ከንፍቅና አላህ ነጃ ያወጣው ሰው فقد نجا من شرور الدنيا وعذاب الاخره ከዱንያም ከአኺራም ሸሮች በርግጥ ድንዋል ይላል የንፍቅና ወጥመድ ውስጥ የገባ ሰው ዱንያውና አኺራውን ነው የሚያወጣው ዑለማዎች ንፍቅናን በሁለት ከፍለውታል ንፍቅናን በደንብ ማወቅ አለብን አንዳንድ ጊዜ ሙእሚን ነን ይያልን ሳናስበው ንፍቅና ይዞል ሊሄድ ይችላል አላህ ከንፍቅና ይጠብቀን አላህ ሙእሚኖች ያድርገን አላህ ሷዲቆች ያድርገን ዑለማዎች ንፍቅናን በሁለት ከፈሉት አንደኛው ኒፋቅ ኢዕቲቃድ ይላሉ እምነታዊ ንፍቅና የሚባለው እስካሁን ያነሳነው ከባዱ ንፍቅና ነው ይሄ ምንድነው ሰውየው በዛሂር ሙስሊም ነኝ ይላል ኩፍርን ግን በውስጡ ቋጥሮ ይዟል ይሄ ኒፋቁል አክበር የሚባለው ከእስልምና የሚያስወጣው ነው እንዲህ አይነቱ ንፍቅና የተሸከመ ሰው في الدرك الاسفل من النار ከእሳት ከታችኛው ከጀሃነም ከታችኛው አዘቅት ነው ከሃዲያኖች ከላይ ሆነው ሙናፊቆች ከስር ናቸው የተባለው ውስጥ የሚገባ ነው ኢነል ሙናፊቂነ في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا ይላል ሙናፊቆች ከጀሃነም የታችኛው አዘቅት ውስጥ ናቸው ለነሱ ፈጽሞ ረዳትን አታገኝላቸውም ያለው የንፍቅና አይነት አለ ሁለተኛው ኒፋቁን አመሊ የሚባለው ነው ተግባራዊ ንፍቅና የሚባለው ነው ሰውየው በጥቅሉ ሙስሊም ነው ነገር ግን የሙናፊቆች ተግባር ላይ ይሰማራል ይዋሻል ያታልላል ቃል ሲገባ ቃሉን ይከዳል በቀጠሮ አይገኝም ሲከራከር ልቡ ያወቀ በውሸት ይከራከራል የሰው ሐቅ ለመውሰድ ይሸመጥጣል ይሄ በውስጡ ኩፍርን ባይቋጥርም ይሄም ሙናፊቅ ይባላል ይሄ ግን ንፍቅና የተግባር ንፍቅና ነው ሙኽሪጅ ሚነል ሚላ አይደለም ከመንገድ የሚያስወጣ አይደለም ማለት ሰውየውን ካፊር ነው የሚያሰኝ في الدرك الاسفل من النار ውስጥ የሚያስገባ አይደለም ነገር ግን አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ከዚህ ማይቆጠብ ከሆነ እነዚህን ንፍቅና ምልክቶችን በተደጋጋሚ የሚዘወትርባቸው ከሆነ እየጎተተ ወስዶ ትልቁ ንፍቅና ውስጥ ኩፍር ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው ነቢያችን አያቱል ሙናፊቅ 3 ይላሉ የሙናፊቅ ምልክት 3 ነው ሲናገር ይዋሻል ቃል ሲገባ በቃሉ አይገኝም ቀጠሮን ያፈርሳል ሲታመን ይከዳል ብለዋል ወኢን ሷመ ወሰላ ወዘዓመ انه ሙስሊም ቢጾምም ቢሰግድም ሙስሊም ነኝ ቢልም ይሄ ሰው የንፍቅና ምልክት አለበት ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠዋል ታዲያ እዚህ ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስቀመጡልን ንፍቅና ከባድ ነገር ነው ትንሹ ንፍቅና ወደ ትልቁ ይጎተታናል ትልቁ ንፍቅና ወዴት ይወስደናል ሙተረቢሶች እንድንሆን ያደርገናል አላህ ይጠብቀን ሙናፊቆች ማለት ሙተረቢሶች ናቸው ሙተረቢስ ማለት ምንድነው ሙስሊሞች ላይ መከራ ሰቆቃ ችግር ሲደርስ ይደሰታሉ ሙስሊሞች ነስር ሲያገኙ ይከፋቸዋል ሙጃሂዶች በአላህ መንገድ ላይ ድል ሲያደርጉ ያንገበግባቸዋል አንድ በአላህ መንገድ ላይ የሚታገል ሙጃሂድ ሲሞት እሰይ እንኳን ሲሉ በየሶሻል ሚዲያው ምን ሰማቸው በአረቡ ዓለም ያሉ ብዙ ናቸው ሱብሃንአላህ አንድ የሐማስ ናጥቅ ረስሚ የሚባል ሲሞት ደስታቸውን የገለጹ ስጁድ አደረኩ ያሉ አለ አይሁዶቹ ከሚደሰቱት የበለጠ የሚደሰቱ አለ ለራሱም ያቀርበው ምክንያት እነዚህ ሙፍሲዶች ናቸው ብሎ ራሱን ሙስሊም አድርጎ ነው የሚያስበው ይሄን ለመረዳት እንዲመቻቸው ነው ማነሳላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሙናፊቅ የሆነ ሰው ሁሉ ጊዜም ማለት ነው المنافقون هم المتربصون بما يصيب المسلمين من الاذى والهلاك ويفرحون به ሙስሊሞች ሙሲባ መከራ ሲያገኛቸው ይደሰታሉ አላህ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله الله على እነዛ ሙናፊቆች ማለት በእናንተ ላይ ውድቀትን የሚጠባበቁ ናቸው ድል ለናንተ ከሆነ ከናንተ ጋር ነበርን ብሎ ይሰለፋሉ አለ ለከሃዲያኖች ከሆነ ደግሞ እኛ ትናንትና ከአማኞች ጋር ሆነን እኮ በቁጥጥር ስር አድርገናችሁ ነበር ግን ምእመናኖች እርምጃ እንዳይወስዱባችሁ ስንከላከል ነበር
ብለው እነሱ ጋራ ክሬዲት ለማስያዝ የሆነ ነገር አድርገናል ለማለት ጥረት ያደርጋሉ فالله يحكم بينكم يوم القيامة الله የቂያም ቀን በመካከላችሁ ይፈርዳል ወለይ يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ብለዋል ሙናፊቆች ሲፋቸው ብዙ ነው ከሙናፊቆች ሲፋ አንዱ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى ሰላት ሲሰግዱም የታከቱ ሆነው ነው የሚቆሙት يراؤون الناس ሰውን ለማሳየት ነው የሚሰግዱት አለ ولا يذكرون الله الا قليلا አላህን ጥቂት እንጂ አያስታውሱም ጥቂትንም ጭራሽ አያስታውሱም ብሎ ነው ያስቀመጠው ሰላት ለሙናፊቆች ይከብዳቸዋል በተለይ ሰላት العشاءና ሰላት الفجر ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان اثقل الصلاه على المنافقين በመናፍቃኖች ላይ ከባድ ሰላት ማለት የኢሻ ሰላትና የሱቢ ሰላት ነው የፈጅር ሰላት ነው በሁለቱ በጀማዓ በመስገድ ያለውን አጅር ቢያውቁ ኖሮ እየተንፋቀቁ ይመጡ ነበር አሉ ነብያችን እኛ ራሳችንን ፈትሸናል የሱቢና የኢሻ ሰላት በጀማዓ መስገድ የሙእሚን ምልክት ነው ከዛ መቅረት የሙናፊቅ ምልክት ነው እንደውም ሰለፎች ሱሐቦች ምን ይላሉ አንድን ሰው ሰላተል ጀማዓ ላይ ካጣነው በንፍቅና እንጠረጥረው ነበር ይላሉ ኢሻ በጀማዓ የሰገደ ሰው ግማሽ ሌሊት ሲሰግድ እንዳደረ ይቆጠራል አሉ ነብይ ለማበረታታ ሱቢ ደግሞ በጀማዓ የደገመ ሌሊቱን በሙሉ እንደቆመ ይቆጠራል ነው ያሉት እነዚህ ሰላቶች ለነሱ ይከብዳሉ እምንሰግደው ሰላት በትክክል ለሰላተል ጀማዓ ዋጋ እንሰጣለን ወይ ሰላተል ጀማዓ አሳስቦን እንሄዳለን ወይ ይሄ ከሌለኩ ባታያቂ ነው ማለት ነው فاحذر يا عبد الله ان تكون صلاتك عاده بلا اخلاص من سجدوا صلاه ዝም ብሎ ዘልማዳዊ እንዳይሆንብን ኢኽላስ የሌለው እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን እምንሰራው ስራ ለታይታ መሆን የለበትም ሪያ የሚባለው ነገር يراؤون الناس ብሏል ሰውን ለማሳየት ነው ሪያ ከንፍቅና ቅርንጫፎች አንዱ ቅርንጫፍ ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሁላችንም ልንጠነቀቅ የሚገባው የንፍቅና መገለጫ የሆኑ የንፍቅና ቅርንጫፎችን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ልንርቃቸውና ልንጠነቀቃቸው ይገባል ቀልባችንን ልንፈትሽ ይገባል በተለይ ዛሬ ንፍቅና የነገሰበት ሙናፊቆች ቀንድ ያወጡበት እውነተኛው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان امام الدجال سنين خضاعه ይላሉ ደጃል ከመምጣቱ በፊት ግራ የሚያጋቡ ወቅቶች አሉ ይሰደቁ فيها الكاذب ይላሉ ውሸታሙ እውነተኛ የሚባልበት ويكذب الصادق ይላሉ እውነተኛው ውሸታም የሚባልበት ويخون الامين ይላሉ ታማኝ ሆነው አንተ ኻኢን ነህ የሚባልበት አሚን የሆነው ደግሞ ውሸታሙ ደግሞ ታማኝ የሚደረግበት ከዳተኛው ሩወይቢዳዎች ዕውቀት የሌላቸው እዚህ ግባ የማይባሉ ሰዎች የሚናገሩበት ዘመን ይመጣል ብለዋል በእንዲህ አይነት ሰዓት እኔ ከየቱ ሰፈነኛለሁት እኔ ሙእሚን ነኝ አይደለሁም ብለን ራሳችንን መፈተሽ አለብን በራስ መኮፈስ አያስፈልግም እኔ ንጹህ ነኝ ብሎ ራስን መቀደስ አያስፈልግም فلا تزكوا انفسكم ራሳችሁን አትቀድሱ ብለዋል በሊላሁ ይዘኪ من يشاء الله ነው የፈለገውን የሚያጠራው ስለዚህ فلنفتش قلوبنا ራሳችንን እንፈትሽ ስንትና ስንት ሰው አለ በዛሂር ኢባዳ የሚሰራ ውስጡ ግን የተበላሸ በሪያ በማታለል በማጭበርበር በክዳት በመሳሰለው ነገር የተበላሸ ብዙ አይነት ሰው ይኖራልና አላህ ከነዛ አድርገን نسأل الله السلامة والعافية من النفاق وشعابه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة نبيه الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام النفاق خطره عظيم وخطبه جسيم خاصة عندما يكون من صاحب اللسان والقلم روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق
عليم اللسان عباد الله ንፍቅና በጣም ከባድ አደገኛ መርዝ ነው በተለይ ደግሞ ዕውቀት ካለው አንደበተ ርቱዕ ከሆነ ብዕር ካለው ሰው ሲሆን ንፍቅና ይከፋ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙ አህመድ በገለጹልን በዘገቡት ሐዲስ ሸኽ አልባኒ ሷሂህ ነው ያሉት ሐዲስ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ አኽወፈ ማ አኻፉ ዐላ ኡመቲ ይላሉ በኡመቶቼ ላይ በጣም የምፈራው ማንን ነው አሉ ኩሉ ሙናፊቂን ዓሊሙ ሊሳን ይላሉ አንደበተ ርቱዕ ሆኖ መናገር የሚችል በንግግሩ ሰዎችን የሚያፈዝ እንዲህ አይነት ሙናፊቅን ለኡመቶቼ ይፈራላቸዋለሁ ይላሉ እንዲህ አይነት ሰው ብዙ ተከታይ ይኖረዋል ብዙ ጀሌ ይኖረዋል ይሄ እንግዲህ እንዲህ አይነቱ ሙናፊቅ አፈክቤ ሆደ ጩቤ የሚባለው አይነት በውስጡ ዛሂሩን ስታየው በጣም ንግግር የሚችል ነው ነብያችንም ሲያስጠነቅቁን እንዲህ አይነቶቹ የንፍቅና ኺብራ የተለየ ተሰጥኦ ያላቸው ናቸው ተራስ ሙናፊቆች በቀላሉ ልትደርስባቸው ትችላለህ ማንንም ሰው በቀላሉ ሊያያቸው ይችላሉ አደጋቸው ምናልባት ከባድ ላይሆን ይችላል እነዚህኞቹን ነው መፈራላችሁ ሲሉ በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን ማለት ነው ይሄ ሰው ሙናፊቅ ነው ዓሊሙ ሊሳን ነው አንደበተ ርቱዕ ነው وهو يجادل بالقرآن በቁርአን ይከራከራል ቃላቶች በቀላሉ ይገጣጠሙለታል ፊደላቶች ይታዘዙታል በተሰጠው ተሰጥኦ የፈለገውን የሚሰራ ሰው ነው ሙናዊ ምን ይላሉ ሲያነሱ ዓሊሙ ሊሳን ማለት ምላስ ያለው ማለት ወሬ በጣም የሚችልበት ክሽል ያለ ወሬ ማቅረብ ይችላል ግን ጃሂሉል ቀልቢ ወልዓመል ይላሉ ቀልቡ ጃሂል ነው ተግባሩም የጃሂል ነው አሉ ኢልምን እንደሙያ ይዞ ይነግድበታል ይበላበታል ስታየው ሞገስ ያለው የሚፈራ ሊሆን ይችላል ሰዎች ፊት ሲንገማለል የሆነ ትልቅ ሰው ሊመስል ይችላል አለ ሰዎችን ወደ አላህ ይጠራል ግን ከአላህ የሚሸሽ ነው አሉ የሌሎችን ነውር አጉልቶ ለማሳየት ይሞክራል እሱ ግን የተሰማራበት አስከፊ ነውር ላይ ነው ይላሉ ለሰዎች ተነሱክ ተዓቡድ የሚባል አቢድ ለመምሰል ጥረት ያደርጋል አሉ ግን ጓዳ ውስጥ ስትገባ ደግሞ ከባባድ ወንጀሎችን ይሰራል አሉ اذا خلا به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب ይላል ከሰው ሲደበቅ ታኩላ ነው ይላል ከበቦች መሐከል ገብቶ የበግ ለምድ ለብሶ የሚጸልይ ታኩላ ብለው ወሰደው ማለት ነው እንዲህ አይነት ነው አሉ እሳቸው ሲያነሱ ግን ጭምብል አለው ልብስ አለው አሉ ይሄንን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተነቀቁን ይላሉ እንዲህ አይነቱ ሙናፊቅ በመላሱ እንዳይሸነግለን በብዕሩ እንዳያታልለን መንቃት ያስፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ከሰዎች አሉ ሰዎች ምን አይነት ሰው ንግግሩ በዱንያ ላይ በጣም የሚያስደንቅህ አለ ስለ እስላም ሲያወራ በቃ አፍ ያስከፍታል ويشهد الله على ما في قلبه በቀልቡ ውስጥ ባለው አላህን ያስመሰክራል والله بالله تالله ይላል وهو ألد الخصام አለ ይሄ ግን ክርክር ብርቱ መጥፎ ሰው ነው واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ከአማኞች ሲዞር በመድር ላይ ጥፋትን ለማስፋፋት ላይ ታችላል ሲዞር አዝመራው እንሰሳው አይቀረውም አጥፊ ነው አለ አላህ ጥፋትን አይወድም አለ እንዲህ አይነቱ ሰው ደርሰህበት وإذا قيل له اتق الله አላህን ፍራ እንጂ እየሰራህ ያለው ነገር ደግ አይደለም ተመለስ ስትለው አخذته العزة بالإثم ትዕቢቱ በወንጀል ላይ የባሰ ይገፋፈዋል فحسبه جهنم ولبئس المهاد ለእንዲህ አይነቱ ሰው ጀሃነም በቂው ናት አለ ምንኛ የከፋች ምንጣፍ ናት ብለዋል ሙናፊቆች አላህ ሙተሐይሮች ብሎ ነው ያስቀመጣቸው አቋም የሌላቸው በሁለት ቢላ የሚበሉ ናቸው ብሎ ነው ያስቀመጠው ከሙእሚኖችም ከካፊሮችም አይደሉም ሙዘብዘቢና በይነ ذلك አማኝ አትለው ከሃዲ አትለው ሙስሊሞች ውስጥ ገብቶ الطابر الخامس የሚባለው صف አምስተኛ ረድፍ ሆኖ ነው የሚያገለግለው ግን
አላህ እንዳለው ሙዘብዘቢነ በይነ ዛሊክ ላ ኢላሃ ኡላ ወላ ኢላሃ ኡላ ወደነዚህም አይደለም ወደነዛም አይደለም አለ አላህ። እንዲህ አይነቶቹ አደገኞች ናቸው። ነቢያችን በአንድ ሐዲሳቸው ላይ ሲያነሱ በደንብ ግንዛቤው እንዲኖረን ነው፣ ሰዓቱ እየሄደች ነው። አንድ የነቢን ሐዲስ ላንሳላችሁና መሰሉል ሙናፊቅ አሉ ሰሂህ ሙስሊም ላይ ያለው ከመሰል ሻቲል አዒራ ይላሉ በይነ الغنمين የሙናፊቅ ምሳሌ በሁለት የፍየል ወይም የበግ መንጋዎች መካከል ወደዚህ ወይ ወደዚህ ሊሆን ብላ እንደምትዋልል በግ ነው አሉ ሙናፊቅን። ተዒሩ ኢላ هذه مره አሉ አንዴ ወደ እነዚህ ትዘነበላለች፣ አንዴ ወደዚህ ትመጣለች፣ ግራ እንደገባት የበግ ነው ብለው በእንዲህ አይነት መልኩ ነው ነቢያችን ያስቀመጡት። እውነተኛ ሙእሚን የሆነ ሰው ሁሉ ጊዜም ማለት ነው ኒፋቅ ወደሱ እንዳይመጣ ሙእሚን ትክክለኛ አማኝ ለመሆን ከነፍሱ ጋር ይታገላል። ቀልቡን ከውሸት ውሸት እንግዲህ ካበዛው ከደጋገምከው ኢነል ከዚበ ይህዲ ኢለል ፉጁር ነው። ውሸት እንግዲህ ፉጁር የሚባለው ወደ ከዚብ ውሸት ወደ ኃጢአት ይመራል፣ ኃጢአት ደግሞ ወደ ጀሃነም ነው የሚወስደው። ሙእሚን የሆነ ሰው ሁሉ ጊዜም ራሱን ከውሸት ከማታለል ከሪያ ሁሉ ጊዜም ለማጥራት ጥረት ያደርጋል። አላህ ያየኛል፣ ይሰማኛል፣ ይቆጣጠረኛል እያለ ራሱን ቼክ ያደርጋል። ከንፍቅና ነጃ መውጣት የሚፈልግ ሰው ካለ ስራውን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥረት ማድረግ አለበት። በንግግሩም እውነተኛ ይሁን፣ በቃል ኪዳኑም እውነተኛ ይሁን፣ አማናም ከተቀበለ አማናውን ይመልስ፣ ማታለል ማጭበርበር ውስጥ ራሱን ያርቅ። ነቢያችን አራት ነገሮች ያሉበት ሰው የለየለት ሙናፊቅ ነው ብለዋል። አንዱም ካለበት አንድ አራተኛ ንፍቅና አለበት ብለው ነቢያችን አስቀምጧል። እስኪ ተው ድረስ ስትናገር ምትዋሽ ከሆነ ቃልህ ገብተ ቃል ምታፈርስ ከሆነ እንደዚሁ ደግሞ ቀጠሮ ሰተ ቀጠሮ ላይ ማትገኝ ከሆነ በውሸት ምትከራከር ከሆነ ችግር አለብህ ማለት ነው። ከንፍቅና መውጣት ከፈለክ በሰላት ላይ ሁሌም ዘውትር ከንፍቅና መውጣት የሚፈልግ ሰው ነቢያችን ምን አሉ? من صلى لله 40 يوما في جماعه ይላሉ። 40 ቀን እቺን ሐዲስ በደንብ ያዟት። 40 ቀን በጀማዓ ሰላት የሰገደ ሰው አሉ يدرك التكبيره الاولى ይላሉ። የመጀመሪያውን ተክቢራ ከኢማሙ ጋር የደረሰ كتب له براءتان ሁለት ንጽህና ይጻፍለታል። براءه من النار አንዱ አላህ ከእሳት ነፃ ይለዋል። وبراءه من النفاق አሉ ሁለተኛው ደግሞ ከንፍቅና አላህ ነጃ ይለዋል። 40 ቀን እንግዲህ አከታትሎ ተክቢረተል ኢህራም ሳልፈን ይሄ ማለት ከንፍቅናም ራሳችንን ለማጽዳት ጥንካሬ እንዲኖረን የምናደርግበት መንገድ ነው ነቢያችን ያስቀመጡልን። ብዙ የንፍቅና ምልክቶች ቁርአን ላይ የተጠቀሱ በሐዲስ የመጡ አሉ። መከላከያዎቻቸውም ብዙ ተነግሯል። ስለዚህ አላህ ፊት ቀርበን ከመመርመራችን በፊት ዛሬውኑ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመመለስ ራሳችንን እንመርምር። ነገ ሰዓቱ ካለፈ በኋላ የውመል ቂያማ ሙእሚኖችም አማኞችም በአንድ ሰልፍ ይጠራሉ። ከዛ በኋላ ግን በሙእሚኖችና በሙናፊቆች መካከል አላህ ይጋርዳል። አላህ ምን ይላል? የውመ የኩኑል ሙናፊቁነ ወልሙናፊቃት መናፍቃኖችና ወንዶች መናፍቃንና ሴት መናፍቃት በሚሉበት ቀን ለነዚያ ያላመኑ ሰዎች ጥለዋቸው ሲሄዱ በሲራቱ ላይ እንዙሩና ነቅተብስ ሚን ኑሪኩም ከብርሃናችሁ እንለኩስና ብራ ሲሏቸው ሙእሚኖቹ ያሾፉ ቂለ ርጅዑ ወራአኩም ፈልተሚሱ ኑራ ወደ ኋላችሁ ሂዱና ብርሃንም ፈልጉ ይሏቸዋል። فضرب بينهم بسور በመሐከላቸው አጥር ይደረጋል። ለሁ ባቡን በር ያለው ባጢኑ فيه الرحمه ከውስጥ በኩል ረህመት ያለበት وظاهره من قبله العذاب ከውጭ በኩል ደግሞ እሳት ያለበት በር ይደረጋል። ያኔ ሙናፊቆቹ ሙእሚኖችን ይጠሯቸዋል። አለም ነኩም ማአኩም ከናንተ ጋር አልነበርንም ወይ ዱንያ ላይ ይሏቸዋል። قالوا بلا እውነት ነው ከኛ ጋር ነበራችሁ ولكنكم فتنتم انفسكم ነገር ግን ነፍሶቻችሁን እናንተ አጠፋችሁ። ወተረበስቱም በእኛ ላይ ክፉን ነገር ጠበቃችሁ። ወርተብቱም ተጠራጠራችሁ። وغرتكم الاماني ከንቱ ምኞቶች አታለሏችሁ። حتى جاء امر الله ያላህ አምር እስኪመጣ ድረስ وغركم بالله الغرور አታላዩ ሰይጣን በአላህ አታለላችሁ ይሏቸዋል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ነገ የውመል ቂያማ ወደ ኋላ መመለስ የማንችለውን ነገር ካሁኑ ነው አረመን حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ተብሏል። ራሳችንን መፈተሽ አለብን። فاتقوا عباد الله وكونوا صادقين في الايمان مخلصين في العمل متجنبين لكل خلوق من اخلاق المنافقين
ألا صلوا وسلموا على رسول الهدى ومصباح الدجى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي العدل والوفاء، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، وأعذنا من حال المنافقين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.